امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ختم ہو گئی۔ فیلڈ مارشل نے امریکی صدر کو پاک بھارت جنگ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے امریکی صدر کو پاک بھارت جنگ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا اور پھر فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ پر امریکی صدر کو آگاہ کیا، جبکہ ملاقات میں خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مختصر ملاقات رہی ہے، لیکن اس مختصر ملاقات میں بڑی جامع بات چیت ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ پر امریکی صدر کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس ملاقات سے پہلے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر پہنچے تھے وائٹ ہاؤس، تو اس موقع پر جو امریکی صدر ٹرمپ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی اور پاکستان کی تعریف کی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی انہوں نے تعریف کی تھی۔ پاک بھارت جو جنگ تھی اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جنگ میں نے رکوائی اور اس میں کلیدی کردار رہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، اور اس کے بعد یہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے امریکی صدر کو پاک بھارت جنگ کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس ملاقات میں خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا، جبکہ فیلڈ مارشل نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ پر امریکی صدر کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اس ملاقات سے متعلق آپ کو مزید بتائیں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا، اور اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ ملاقات ہوئی، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ISI چیف سمیت ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیدار بھی اس ملاقات میں موجود رہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 10 بجے ملاقات شروع ہونی ہے، اور 10 بجے ملاقات شروع ہوئی، جو اب یہ ملاقات ختم ہو چکی ہے۔ اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ملاقات ختم ہونے کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس سے روانہ بھی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ پر امریکی صدر کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے پاک امریکہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر زور دیا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس سے واپس روانہ ہو گئے۔ اور جو ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس پہنچنے کے بعد، اس ملاقات سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کی تھی، اس میں کافی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کی تعریف کی، پاکستان سے محبت کے حوالے سے انہوں نے پیغام دیا۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں جو کلیدی کردار رہا عاصم منیر کا، اس کو انہوں نے تعریفی کلمات میں ادا کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنے حوالے سے انہوں نے بتایا، وہ کہتے رہے کہ پاک بھارت جنگ انہوں نے رکوائی، اور کہا کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے، اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی، جس کے بعد ان کی ملاقات کا سلسلہ آگے رہا، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات جاری رہی، جو ملاقات اب ختم ہو چکی ہے۔ اور ملاقات ختم ہونے کے بعد اب فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس سے روانہ ہو چکی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ پر امریکی صدر کو آگاہ کیا۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی شوکت پرائز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرائز صاحب، کیا کہیں گے سر اس ملاقات سے متعلق؟ دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، یعنی اس ملاقات کا ہونا بذات خود بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ امریکی صدر کوئی بھی ہوں، فار ایگزامپل وہ سپر پاور کے صدر ہیں، اور سپر پاورز اور وہ بھی امریکہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے ایکولز کے ساتھ بات کریں گے، ادروائز تو ان کے جو نیچے والے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں یا وائس پریزیڈنٹ ہوں وہ بات کیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ آنر دیکھیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید صاحب کے لیے، کہ امریکی صدر نے کیبنٹ روم میں ان کو زہرانہ دیا، کھانا دیا، کابینہ کے اراکین کو بلایا، اور ایک مفصل جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی، اور ماحول بھی صدر ٹرمپ نے خود بنایا اس ملاقات سے پہلے۔ اس ملاقات سے کچھ پہلے وقت انہوں نے میڈیا سے بات کی، اور انہوں نے برملا کہا
कि आई लव पाकिस्तान, यानी मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। बिल्कुल। उन्होंने बरमला कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सैयद का नाम लेकर कहा सदर ट्रंप ने कि बहुत शानदार आदमी है और इन्होंने एक बड़ी जंग बंद करने में किरदार अदा किया, यानी एक क्रेडिट दे रहे हैं कि दुनिया में अमन के हवाले से जो मैं कोशिशें कर रहा हूँ उन्हीं कोशिशों के साथ मेरा भरपूर साथ दिया है जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद ने। तो लिहाजा ये जो खुद बदाते खुद जो मीटिंग हुई वो एक अहमियत की हामिल है। अब आते हैं हम कि मुमकिना एजेंडा क्या होगा, क्योंकि अभी ख़त्म हुई है, तो दोनों साइड्स की तरफ से कुछ न कुछ तो मीडिया के लिए रिलीज किया जाएगा। यानी जो करंट कॉन्टेक्स्ट है वही डिस्कस हुआ है। मसलन पाकिस्तान भारत के दरमियान लोग अभी थोड़ा सा इजी ले रहे हैं, दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान ये जंग थी। बिल्कुल। दोनों ममालिक के पास न सिर्फ एटमी बम है बल्कि डिलीवरी सिस्टम भी है। जब मैं डिलीवरी सिस्टम कहता हूँ तो दोनों, एक तो वो जेट फाइटर हैं लेटेस्ट, मसलन उधर जो है वो राफेल है, इधर पाकिस्तान के पास F-16 है, J-10C है, JF-17 थंडर है, लेकिन साथ साथ लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज के मिसाइल भी हैं जो कि करियर हैं, यानी उन पे आप एटम बम रख दें, वो जहां आप जितना निशाना बनाएंगे, जितना डिस्टेंस आप फीड करेंगे, वो जाके वहां गिरेंगे। तो इन दो जोहरी ममालिक के दरमियान जंग बंद कराने में जो सदर ट्रंप ने किरदार अदा किया, उसमें अब वो क्रेडिट दे रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद ने बड़ा किरदार अदा किया। दूसरा जो मुमकिना एजेंडा है वो जाहिर है जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के हवाले से, यकीनी तौर पर दुनिया में आजकल तो अगर कोई घर में भी लोग बैठ के बात कर रहे हो तो इस जंग पे तबसरा करते हैं। और इसमें जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये नहीं है कि इधर चंद दिन पहले फॉरेन ऑफिस ने बयान किया या आज ही वज़ीर आज़म ने काबीना के सामने, बल्कि खुद आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद ने गुज़श्ता रात जब पाकिस्तानी कम्युनिटी से एड्रेस किया तो उन्होंने उस मौक़िफ़ का भरपूर इजहार किया। इसके बाद जो टैरिफ और ट्रेड के मामलात हैं सदर ट्रंप के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं, ख़ास तौर पर जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है, जो धातें हैं कीमती, उसके हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ज़रूर बात हुई होगी। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान माजी में भी जो ज़्यादा बड़ा इशू रहा है वो तो सिक्योरिटी मामलात रहे हैं, लेकिन अब आकर ये ट्रेड टैरिफ वाली बातें या मिनरल की बातें हो रही हैं। तो ये एक भरपूर मीटिंग थी। आप खुद अंदाज़ा करें कि 1.5-2 घंटे का ये दौरानिया था जिसमें डिटेल डिस्कशन इज एक्सपेक्टेड। अच्छा, ये जब मीटिंग की बातें सामने आई हैं, ये खबरें गर्दिश की हैं, उसके बाद ये भी हुआ है फराज साहब कि विक्रम मिस्री को बड़ी वहाँ पर मिर्चें लगी हैं और जो बयान दिया उन्होंने अपने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, सालिसी के हवाले से, उन्होंने किरदार अदा करने से मना कर दिया और कहा हम नहीं मानते इस सालिसी को और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी क्या रहेगा? अगर वो जारी रख सकते तो फिर तो जारी रहता ना। जब खुद ही इंडिया ने 10 तारीख को सुबह के वक्त मार्को रूबियो का फोन आया नायब वजीर आज़म इसहाक डार साहब के पास, और मार्को रूबियो ने कहा कि जो इंडिया है उन्होंने कहा कि वो सीज फायर चाहते हैं, लिहाजा उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये ज़रूर कहते हैं कि जी हमें इसमें जो एक सालसी है वो हमें सालसी नहीं चाहिए, हम सालसी नहीं अमेरिका से नहीं करवा सकते, लेकिन माजी में भी ये ऐसे कहते रहे हैं। बहरहाल अमेरिका माजी में भी किरदार अदा करता रहा है। मसलन पुलवामा वाले वाक़यात में उस वक्त भी अमेरिका, उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यानी वजीर खारजा माइक पंपे ने किरदार अदा किया था जब रात को पाकिस्तान और भारत के इसी तरह मिसाइल फिक्स हो गए थे। आज विक्रम मिस्री जो भी कहते रहे, लेकिन उनके लिए तो बड़ी ही खतरनाक ये खबर है ना। जितना पाकिस्तान के अंदर इस मुलाकात के बारे में एक्साइटमेंट पाई जा रही है या एक पॉजिटिविटी पाकिस्तान के अंदर पाई जा रही है,
मत भूलें कि पाकिस्तान जंग जीता है, बिल्कुल। मत भूलें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की सरबराही में पाकिस्तान की अफवाज ने ये जंग जीती है। आपको याद होगा कौमी सलामती कमेटी के दूसरे इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अख्तियार दिया था पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जी। कि भारतीय जारियत का जवाब के वक्त और उस जवाब की नौयत पाक फौज खुद ही उसका तयन करेगी। लिहाजा ये जंग जीती है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत आसिम मुनीर सैयद फील्ड मार्शल कर रहे थे, और आज वो इस हैसियत से सदर ट्रंप और उनकी काबीना के सामने बैठे हुए थे। तो जो एक्साइटमेंट है पाकिस्तान के अंदर, या जो जोश व खरोश है इस मुलाकात के हवाले से, इसका एडवर्स उसी तरह नेगेटिव फीलिंग होगी इंडिया में, जिसका वो इजहार भी कर रहे हैं। हालांकि डिप्लोमेसी में ये फीलिंग छुपाई जाती हैं, लेकिन उनसे ये जो डिप्रेशन की फीलिंग है वो छुपाई भी नहीं जा रही, वो इतने डिप्रेस्ड हैं। सर वो खिफ़त का सामना तो है ना, अब खिफ़त किसी ना किसी तरह उन्होंने मिटानी है। अच्छा सर, ये बात भी है कि तारीख़ी एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है ये मीटिंग, चूँकि माजी में किसी को इस तरह से नहीं मिला वक़ार कि फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ़ है, और आर्मी चीफ़ की हैसियत से जाके उन्होंने किसी अमरीकी सदर से मुलाकात की है। माजी में मुलाकातें हुई हैं, लेकिन उनके पास ये ओहदे नहीं थे, बल्कि या तो वो सदर मुमलिकत के ओहदे से मिलते रहें या फिर किसी और ओहदे से। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मुझे याद है कि 7 दिसंबर 1982 उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक जाकर उस वक्त के अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन से मिले थे साउथ लॉन में, व्हाइट हाउस के। जी जी। उसके बाद फिर जनरल परवेज मुशर्रफ जॉर्ज बुश से मिले जाकर कैंप डेविड में, ये 24 जून 2002 की बात है। ठीक। उसके बाद जनरल बाजवा साहब गए उधर अमेरिका, या जनरल राहिल शरीफ गए। लोग ये नहीं कह रहे, मैंने किसी जगह नहीं सुना, जनरल कियानी साहब भी गए थे। और इत्तफाक की बात है कि मैं भी वहीं था, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग था। हिलरी क्लिंटन और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान ये डायलॉग था, तो इस सिलसिले में मैं गया हुआ था। वहाँ जनरल कियानी साहब भी थे, और पाकिस्तान की एम्बेसी में उन्होंने एड्रेस भी किया था। लेकिन इनको जो सिर्फ आर्मी चीफ थे, जिनमें मैंने 3 नाम आपको गिनवा दिए, जी जी। किसी के साथ अमरीकी सदर ने मुलाकात नहीं की थी। जो 2 मुलाकातें हुई जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़ियाउल हक की, वो सदर पाकिस्तान की हैसियत से हुई, जैसा आपने कहा। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इट्स अ हिस्ट्री इन मेकिंग कि एक आर्मी चीफ को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो जोराना दे रहे हैं और अपनी पूरी काबीना को साथ बिठा रहे हैं, और जिसमें जो करंट इश्यूज हैं, लेटेस्ट इश्यूज हैं, जहां जंगों की बात है, और जंगें एक तो सालसी की वजह से, अमरीकी सालसी की वजह से रुक गई, जो पाकिस्तान इंडिया की जंग थी, और दूसरी जंग जो है वो अभी जारी है। पूरी दुनिया उस पे कंसर्न है, रूस, चीन बड़ी ताकतें हैं, फिर तुर्की, सऊदी अरब, कतर, यूएई, पाकिस्तान, पूरी दुनिया फिक्रमंद है इस जंग की वजह से। और उस पर भी वो अमरीकी सदर मशवरा कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ। तो ये पाकिस्तान के लिए भी क्रेडिट है, और पाकिस्तान का जो किरदार है पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से, और राइटली हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर सामने आया है। और आज सदर ट्रंप की तरफ से उनको जोराने की दावत देकर ये साबित हो गया कि पाकिस्तान जो है वो वाकई नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर इन द रीजन है। अच्छा, ये ठीक है, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, सर क्या कहेंगे आज की मुलाकात से मुतालिक? कि मुलाकात अब ख़त्म हो गई है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हो रही थी। ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड और अहम मुलाकात है, जिसमें मेरा ख्याल है कि बाहमी जो हमारी शराकतदारी है, काउंटर टेररिज्म है, सिक्योरिटी के मामला हैं, मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन है, तस्वीराती मंजरनामा जो पूरे खत्ते का है, और ख़ास तौर पे जो भारत का पाकिस्तान के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ और उसका जो फॉल आउट है अभी पाकिस्तान पे, जिस तरीके से भारत अभी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के नाम पे ट्रैक करे और एक दोबारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की कोशिश करे, तो ये तमाम
پرسپیکٹو اپنا دینا ڈائریکٹلی، اور جو کسی بھی قسم کا جو کاپ ویب آف ڈاؤٹ تھے یا کوئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی ملاقاتوں میں ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں کلیریفائی ہوتی ہیں، اپنا پرسپیکٹو سامنے رکھنے کا موقع ملتا ہے، کانٹیکسٹ کلیئر کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو باہمی دلچسپی کی ہوتی ہیں دونوں ممالک کی، ان پہ غور کیا جاتا ہے، اور ایک لانگ ٹرم جو شراکت داری ہوتی ہے اس کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ ملٹری لیڈرشپ کو ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا اتنا وہ اسپیس دینا اور اس کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ ایک پازیٹیو سمت میں ہمارے تعلقات دوبارہ استوار ہو گئے ہیں، اور پاکستان اس کو نیچرلی سفارتی سطح پر بھی اور ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن اور سیکیورٹی کے جو ہمارے معاملات ہیں جو خطے میں، اس میں ہمیں خاصا فائدہ ہوگا۔ اچھا بریگیڈ صاحب، ایسے وقت میں کہ جب پاک بھارت جنگ ہوئی، پاکستان نے سبقت حاصل کی، پاکستان وہ جنگ جیتا، اور پھر اس کے بعد ثالثی کا کردار جو ادا کیا وہ ٹرمپ نے کیا، اب فیلڈ مارشل اس وقت ایسے موقع پر موجود ہیں جب ایران اسرائیل کی جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل وہاں پر موجود ہے، تو یہ بتائیے کہ دنیا کو کیا پیغام چاہ رہا ہے اس ملاقات سے، چونکہ بھارت میں تو بڑی سبکی ہے پہلے کہ فیلڈ مارشل کو وہاں مدعو کیوں کیا گیا، ان سے کیسے ملاقات ہو رہی ہے، تو سر دنیا کو کیا پیغام جاتا ہے اس سے؟ دیکھیے، دنیا کو تو پیغام بھارت کو بڑا کلیئر، ایک اس کے لیے کافی سبکی والا معاملہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں یہ بڑا ایڈوانس میں پلان ہوتی ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایران والے معاملات چل رہے تھے تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ کیونکہ ایک ایسا اس وقت تصویراتی منظرنامہ بن گیا ہے، ایران اور اسرائیل کا تنازع چل رہا ہے، مگر اس میں یہ بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اپنا جو ویو پوائنٹ ہے پاکستان کا اس معاملے پہ، ایران کے حوالے سے، انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے خدشات جو ہیں وہ بھی امریکہ کے سامنے ڈائریکٹ سامنے رکھنے کا موقع ملا ہے۔ ٹھیک ہے جی، امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ختم ہو گئی۔ فیلڈ مارشل نے پاک بھارت جنگ پر امریکی صدر کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نمائندہ خصوصی شوکت پرار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ تمام کا بہت شکریہ۔